اس لشکر پر غالب آنے کے لیے اس کا دھیان اپنے لشکر پر نہیں گیا. اس بہت بڑے لشکر پر غالب آنے کے لیے اس کا دھیان اپنے لاکھوں کی تعداد میں جو اس کے سورما ہے ان پر نہیں گیا. اور خاص طور پر اس کا وہ گروپ جو ہر وقت تیار رہتا ہے اس کا دھیان اس پر بھی نہیں گیا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. میرے شیشو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر حالات کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی وجہ معلوم ہونی چاہیے. اور وہ لوگ جن کو ابھی تک شفا نہیں ملی، جن کو ابھی تک حالات میں تبدیلی نظر نہیں آئی، ان کی کمی اس بات میں ہے کہ انہوں نے وجہ معلوم نہیں کی. یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ وجہ کا پتہ ہونا چاہیے. اور ابلیس کی قوتیں جب ہماری زندگی پر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس کی وجہ اس بات میں ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کبھی کوئی روحانی کمزوری ہو یا کئی بار کوئی دروازہ کھلا رہ جائے تو شیطانی قوتیں جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر یہوشافت نے کیوں اپنے فوجیوں کا استعمال نہیں کیا؟ اس نے کیوں اپنی زمینی طاقت کا استعمال نہیں کیا؟ اس نے کیوں اپنے سورما جو ہے ان کو استعمال میں نہیں لے کر آیا؟ اس کی ایک وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، جب آپ 17واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، 18ویں باب کی بلکہ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور یہوشافت کی دولت اور عزت فراوان تھی اور اس نے اخیاب کے ساتھ ناطا جوڑا. اب اس نے یہاں پر کس کے ساتھ ناطا جوڑا ہے؟ اخیاب کے ساتھ. اخیاب اس وقت اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اخیاب جو شخص ہے یہ بتوں کی پرستش کرنے والا شخص ہے، یہ بال کی پرستش کرنے والا شخص ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ خدا کے حقیقی جو نبی ہیں یہ ان سے نفرت رکھنے والا یہ شخص ہے. اگر آپ 18ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو آپ کو یہاں پر ایک نبی کا ذکر ملتا ہے جس نبی سے اخیاب جو ہے وہ نفرت رکھتا ہے. اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے 7ویں آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت میں شاہ اسرائیل نے یہوشافت سے کہا، ایک شخص ہے تو صحیح جس کے ذریعے سے ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ بدی کی پیشن گوئی کرتا ہے. اب یہاں پر جو یہوشافت ہے اور جو اخیاب ہے، انہوں نے ایک جنگ کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس جنگ کے لیے یہ بات سامنے آئی کہ کیا ہم پہلے نبیوں سے پوچھیں کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے. تو کچھ ایسے نبی تھے جو ہمیشہ اخیاب کی تعریف کرتے اور اخیاب کے حق میں بات کہتے تھے، لیکن ایک نبی ایسا تھا جو ہمیشہ خدا کی طرف سے ہو کر بولتا تھا، اور وہ کبھی بھی اخیاب کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں تھا کہتا. باقی یہ سارے نبی اخیاب بادشاہ کو خوش کرنے کی بات کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو کہیں نہ کہیں کسی بات میں اخیاب سے کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا کہ ہم اخیاب کو خوش کریں گے. لیکن یہ ایک نبی تھا جس کو اس بات کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور وہ اخیاب کو خوش کرنے کی بات نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اپنے خدا کو خوش کرنے کی بات کرتا تھا. اور وہ ہمیشہ وہ بولتا تھا جو خدا کہتا ہے، اور اس لیے اخیاب کے کام جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، اس لیے اس کے کاموں کا نتیجہ اس کو بتایا جاتا تھا اور وہ بات اس کو بری لگتی تھی. آج بھی یہ انسانی فطرت ہے. آج بھی بہت سارے لوگ اخیاب کی فطرت کے لوگ کلیسیوں میں موجود ہیں، گھرانوں میں موجود ہیں. بہت سارے ایماندار ہیں جو اخیاب کی فطرت کا حصہ رکھتے ہیں. اگر ان کی تربیت کی کوئی بات ان کو کہی جائے تو وہ برا مناتے
ये वो नेचर थी, ये वो फितरत थी जो अखीयाब के अंदर मौजूद थी। ये नबी हमेशा उसको कहता था कि तू जो कुछ करता है ठीक नहीं करता। तो उसको ये बात बुरी लगती कि ये हमेशा मुझे मना ही करता है, जबकि वो नबी हमेशा अखीयाब को ये बेहतरी देता था कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो फिर तेरे लिए नताइज जो है वो गलत नहीं होंगे बल्कि ठीक होंगे। मेरे चीजों याद रखें, आज इंसान को खुदा के कलाम को सुनने के लिए वो क्यों तैयार नहीं होता? इसलिए कि कलाम हमेशा सच्चाई की बात करता है और लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आज इंसान अपनी बेहतरी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरी बेहतरी मेरी अपनी निगाह से हो और मेरे अपने असूलों के मुताबिक हो। लेकिन आज हमें इस बात का फैसला करना है कि अगर मुझे किसी बात से बेहतरी के लिए मना किया जाए तो मुझे मना होना है, ना कि मैं अखीयाब की फितरत को अपनी जिंदगी से जाहिर करूं, बल्कि मैं कलाम की खूबियों को अपनी जिंदगी से मैं जाहिर करूं। इसी वजह से उसको उस नबी से नफरत थी। अब यहां पर यहोशफत ने देखा और उसने नाता उस शख्स से जोड़ लिया जो शख्स बुतों की प्रस्तिश करता है, चाहे वो बादशाह है, लेकिन उसने उसके साथ एक इत्तेहाद कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इस नबी ने मना किया, लेकिन वो उसके बावजूद वो जंग के लिए गए। लेकिन क्या हुआ कि उस जंग के अंदर अखीयाब बादशाह जो है वो मारा गया। अखीयाब बादशाह मारा गया क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वो जंग शुरू करने से पहले खुदा के नबी ने उनको मना किया था कि तुम इस जंग में मत जाओ। क्या किया था उसने मना किया था। उनको बड़ा भरोसा था अपनी ताकत पे, लेकिन खुदा के नबी ने कहा कि तुम मत जाओ। लेकिन उस नबी से फिर उसको नफरत होने लगी। अब यहां पर यहोशफत का ताल्लुक ऐसे शख्स के साथ है जो खुदा के नबियों से नफरत करता है। मेरे चीजों, हम इन बातों पर भी ध्यान दें जिन बातों के लिए हमें रोका जाए, हमें वहीं पर रुक जाने की जरूरत है। और सबसे पहले इस बात को जानने की जरूरत है कि हमारे इन हालात में खुदा की क्या मर्जी है। यहोशफत ने देखा कि अखीयाब ने नबी की बात नहीं मानी और अखीयाब मारा गया। यही नतीजा निकलता है। जब लोग कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते वो नुकसान उठाते हैं। जब लोग खुदा के खातमों की कही हुई बातों को नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। इससे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान और ज्यादा आए, आपको यहीं पर रुक जाने की जरूरत है और खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है कि खुदा क्या फरमाता है। अपना फरमाना बंद करें, इस बात को सुने खुदा क्या फरमाता है। अपनी ताकत पर भरोसा न करें, अपने इल्म अपनी हिकमत पर भरोसा न करें, बल्कि खुदा की मर्जी और यहोवा खुदा की ताकत पर भरोसा करें कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। अब ये एक बहुत बड़ा वाकया था, बहुत बड़ा तजर्बा था यहोशफत के लिए। यहोशफत ने देख लिया था कि जब हमने अपनी ताकत इस्तेमाल की थी तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। जब हमने खुदा की मर्जी को नहीं पूछा तो हमें नुकसान हुआ। ये दो बातें खास थी यहोशफत के सामने, जिसकी वजह से जब उसको दोबारा पता चला है कि एक बहुत बड़ा लश्कर तुझसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो इन दो बातों की वजह से यहोशफत ने उनके साथ अपने सूरमाओं को जंग में इस्तेमाल ना किया। क्योंकि यहोशफत को पता था कि एक दफा पहले भी जंग के अंदर हमने खुदा को साथ नहीं लिया, खुदा की मर्जी को नहीं लिया, तो हमें जो है शिकस्त हुई और बादशाह हलाक हो गया। अब इस मर्तबा में यहोशफत जो है वो इस जंग के अंदर अगर उसने जो असूल इस्तेमाल किया है तो वो असूल उसने